안녕하세요, 제니입니다. 오늘은 인도네시아 음식 중에서 제가 제일로 좋아하는 쌈발 만드는 것을 배워보기로 했어요. 한국에도 다양한 김치 종류가 있는 것처럼 인도네시아에도 지역마다 각기 다른 스타일의 쌈발이 존재해요. 오늘은 파파앤디의 어머니 댁에서 일하시는 아주머니가 자와 스타일의 쌈발 만드는 걸 보여주실 거예요. 우선 여러 가지 고추를 잘게 다져서 기름에 한번 달달 볶아줍니다. 그 다음 토마토, 마늘, 그리고 인도네시아 양파인 샬롯을 넣고 충분히 익을 때까지 잠시 기다려준 다음 새우젓을 넣고 모든 재료가 뭉근해질 때까지 볶아줍니다. 모든 재료가 잘 익으면 인도네시아의 돌절고인 쪼백을 사용해서 잘 으깨줍니다. 한국에서는 절구를 사용해서 재료를 빻잖아요. 인도네시아의 방식은 재료를 이렇게 잘 으깨주는 것이라고 해요. 또 저 방망이는 울루깐이라고 불리는데 제가 이렇게 한번 잡아보니까 그립감이 아주 좋더라고요. 그래서 무게가 있지만 사용하기 굉장히 편했어요. Jadi ini bikin dari udang. Iya, Terus kering kering digiling. udang kering digiling. Digiling. 재료들이 충분히 으깨지면 소금과 설탕을 넣어서 간을 맞추고 마무리로 라임즙을 넣으면 완성입니다. 이게 어떤 맛이냐면요. 우리나라의 쌈장과 거의 흡사해요. 쌈장과 고추장을 섞어 놓은 듯한 감칠맛이 엄청나고요. 이거 진짜 밥도둑입니다. 이 쌈발 소스에 제가 흰쌀밥만 몇 공기를 먹었는지 몰라요. 이 쌈발 소스를 만든 날이 의미 있는 날이라서 아주머니와 잠시 이야기를 나눠보기로 했습니다. Tanya itu deh. Yang tadi bikin sambal itu dari mana? Dari Bumi Ayu. Bumi Ayu. Sambal Bumi Ayu. Itu yang kamu lahir. Iya, saya lahir dari Bumi Ayu. 부미아유가 어딘지 궁금해서 찾아보니까 인도네시아 자바섬의 중심부에 위치해 있고 자카르타에서는 약 5시간 정도 걸리더라고요. Siapa ajarin kamu bikin sambal? Mama saya, Jadi mama kamu dari nenek. dari nenek. Dari nenek, terus ibu, turun turun. terus ke saya. Terus anak saya pun udah bisa. Oh gitu. Iya, Laki-laki juga bisa nggak? bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi berapa lama itu bikin sambal? Oh, dari tahun 85. 85. Iya. Waktu itu saya baru umur 18. Dari kecil udah belajar, cuman belum jadi enak. 에그, 어머니들은 항상 이렇게 요리에 있어서는 겸손하시다니까요. Di rumah Popo berapa lama kerja? Udah 18 tahun. 18 tahun. Iya, dari 2006. Kamu bulan depan berhenti ya? Iya. Jadi merasanya apa? Rasanya karena saya udah tua. Heeh. Udah tua, terus sama anak suruh berhenti, katanya udah mah kasihan, udah tua, jangan kerja terus. Suami juga udah katanya saya ditinggal sendirian terus. Iya lama. Nyuci sendiri, masak sendiri, udah bosen gitu. Udahlah, udah tua, pada kumpul di rumah gitu. Jadi setelah pulang kampung, Setelah pulang kampung nanti ya aktivitas di kampung, ada piara kambing nanti bareng-bareng gitu. lanjut kerja ya. Iya. Ya buat kesibukan, kalau biasa kerja di rumah juga diam kan stres. Jadi tetap di rumah cari kesibukan tapi bareng sama suami gitu. Jadi nggak kayak di sini kan jauh sama suami. Suaminya merasa udah bosen gitu. Kalau di kampung kan udah bareng gitu. Iya kan Mbak Bakar kan udah kerja di sini kan udah lama banget. Kita cuma mau bilang terima kasih banyak. Bakar udah setia sama kita. Terus ya, semoga Sama-sama. Bakar di kehidupan selanjutnya lagi kan ini udah buka buku baru lah istilahnya kan. Iya. Cerita baru lagi ya, semoga bisa sehat selalu, panjang umur, Amin. banyak rezeki sama semua segala bisnis yang bakal mau jalanin sukses. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak. makasih. 다음 날 자카르타에 있는 뉴서울이라는 한인마트에 왔습니다. 현재 마트에도 한국 음식들이 많은데 여기는 정말 없는 게 없더라고요.
저희가 한인마트에 왔던 이유가 있는데요. 특별한 음식을 만들어 보려고 합니다. 아무래도 무슬림 인구가 90% 이상의 국가이다 보니까 인도네시아에서 돼지고기 찾는 게 참 어려웠어요. 간신히 괜찮은 정육점을 찾아서 돼지고기 앞다리 부위를 주문했고 하루 정도 냉장고에 염지해뒀습니다. 한참 요리를 하다 보니 언니의 시댁 식구들이 벌써 도착했어요. 제가 이 국수를 씻는 걸 보고 파파앤디 첫째 누님이 빨래하는 것 같대요. 맞아요. 국수는 바로 그게 핵심입니다. 짜잔! 이렇게 해서 오늘의 메뉴 보쌈이 완성됐습니다. 이번에 앞다리와 삼겹살 두 부위를 사용해서 만들어 봤는데요. 저는 앞다리살이 훨씬 맛있었어요. 모두 맛있게 드셔주셔서 정말 뿌듯했어요. 근데 사실 이건 시작에 불과합니다. 아침부터 맛jet을 뚫고 온 곳은 자카르타의 한 주방용품점입니다. 다양하고 예쁜 고급 주방용품을 판매하고 있는 이 가게의 안쪽에는 멋진 주방이 마련되어 있어요. 이곳에선 정기적으로 각 나라의 요리를 체험해 볼 수 있는 원데이 클래스가 운영되고 있는데요. 오늘은 바로 한식의 날입니다. 언니는 현재 자카르타에서 준스 키친이라는 브랜드로 한식을 인도네시아에 널리 알리는 일을 하고 있어요. 오늘 하게 될 한식 클래스뿐만 아니라 프라이빗 다이닝 서비스도 제공하고 있고 인도네시아의 유명 호텔에 김치와 순두부찌개도 납품하고 있대요. 언니가 만든 비건 김치가 정말 아삭하고 맛있는데 이게 현지인들한테 그렇게 인기가 좋다네요. 이외에도 김밥, 떡볶이 등 여러 한국 음식을 온라인을 통해 직접 판매도 하고 있어요. 준스 키친의 메뉴들은 토코피디아를 통해서 주문하실 수 있습니다. And like garlic and just make it into a new sauce. And we usually use it for when we eat meat. So when you go to like Bonga, they give you those like orange looking sauce. That's called samchang. Like vinegar. Ginger. Ginger. I need someone to help me cut like this. Which one? Okay, then you can come here. The sour it's actually because it's like a deficit of like nutrients inside. 이날 참여해주셨던 모든 학생분들이 한국 문화에 굉장한 관심을 갖고 계셔서 놀랐어요. This one is small, right? How I do it is this is the kasar one. 이렇게 다 같이 보쌈과 막국수, 겉절이 김치를 완성해 푸짐한 한상을 차려냈습니다. 이렇게 언니 덕분에 해외에서 한식을 알리는 경험을 할 수 있어서 정말 뿌듯했습니다. 수업이 끝나고 집에 가려고 나왔는데 너무너무 예쁜 카페를 발견했어요. 여기는 다음번에 꼭 와봐야겠어요. 다시 또 싣고 집으로 갑니다. 아무래도 한국을 대표하는 사람으로서 수업을 하는 거라 매번 언니는 긴장도 되고 잘해야 한다는 부담감을 갖고 있다고 해요. 끝나고 나니까 오후 3시 반쯤 됐어요. 한적해진 길을 따라 집으로 갑니다. 저녁에는 고생한 언니를 위해서 제가 요리를 좀 해봤어요. 레스팅이 잘 된 소고기 스테이크랑 이탈리안 정통 까르보나를 만들어봤습니다. 원래 스파게티 면으로 했어야 하는데 집에 리가토니 파스타밖에 없었어요. 그래도 맛있었고 언니랑 앤디 형부가 좋아해줘서 저도 기뻤습니다. 열심히 일한 자, 열심히 놀 자격이 있다. 오늘은 영한 바이브를 즐겨보려고 자카르타 힙지로 엠블록 스페이스라는 곳에 왔습니다. 벌써 분위기가 굉장히 활기차지 않나요? 주말이라서 그런지 거리와 모든 가게들이 젊은 청년들로 가득 차 있었어요.
커피 냄새 너무 좋다. 바나나 파운드 케이크도 먹고 진하게 내려진 커피도 마셨어요. 사람들이 무슨 공연 같은 걸 기다리는 것 같기도 하더라고요. 이곳 엠블록 스페이스는 다 허물어져가는 오래된 주거단지였는데요. 리모델링을 통해서 MZ세대의 취향에 맞는 음악, 카페, 갤러리, 식당 등을 구성한 장소로 거듭났다고 합니다. 서울의 을지로만큼 요즘 자카르타에서 MZ세대들에게 꽤나 핫한 곳이에요. 건물 내부에 이런 박물관도 있었고요. 되게 힙한 슈퍼마켓도 있었어요. 안쪽을 한 바퀴 둘러보고 저녁을 먹으러 다시 나오니 식당들이 손님들로 꽉 차 있더라고요. 저희는 입구 쪽에 있는 톨렌이라는 발리 음식 전문점에 왔습니다. 발리식 삿대와 나시짬뿌루, 그리고 코코넛 바나나 튀김을 시켜왔어요. 혹시 이전 제 발리 영상에서 사바베이의 전통술 아락을 소개해드린 거 기억나시나요? 여기서도 아락으로 만든 칵테일을 마셔봤는데 정말 향긋하고 맛있었어요. 오, 맛있어, 맛있어. 되게 향긋하다. 아, 칵테일을 약간 허브차처럼 만들었네. 이거 되게 맛있다. 이거 그냥 30도가 맞나? 아니면 섞은 건가? 토닉 워터에? 얼음에 빠진 거 보니까 안 섞은 거. 하나도 안 세. 이거는 드시고요. 이거는 피쉬야. 근데 피쉬 같지 않네? 아, 이거 약간 어묵 같아. 아, 그래? 이거는 돼지고기일 것 같아. 이거가 맛있어. 발리 쌈발. 아, 여기 있네. 어묵 같다. 아, 그래? 돼지고기가 아니야? 맛있다. 이거 맛있다. 숲이라고 하기엔 좀 자극적이긴 한데 숲 같기도 하고 맛있어. 발리 산말이다. 내가 제일 좋아. 발리 쌈밥이니까 발리 식당에서는 항상 저걸 내놔. 매워. 발리 산말 엄청 매운 것 같아. 너가 고추를 또 먹은 거 아니야? 아니야, 양파만 먹었거든?
오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 밤이 되어 사람들이 삼자모 모여있는 이 공원을 보니까 뭔가 홍대 놀이터가 떠오르기도 했어요. 결혼 후 한 번도 자유부인이 된 적 없던 언니와 간만에 단둘이 시간을 보낼 수 있어서 정말 행복한 하루였습니다. 전 아직도 이렇게 북적거리는 곳을 가면 막 신이 나는데 언니는 이제 정적인 곳이 훨씬 좋다고 하더라고요. 아로나 빨리 크렴. 엄마 데리고 놀러 나가게. 집에 와서는 아로니에게 깜짝 이벤트가 준비되어 있었어요. Hi. Yeah, we have a Christmas present. What's in there? Oh, it's a baby. It's a boy! This is so cool. Look at this. Oh, Mamma Mia! Mamma Mia, that's Say thank you, mommy. 한 아이의 엄마이자 한 사람의 아내인 언니지만요. 저는 이 한 주 동안 빛나는 30대의 삶을 살아가고 있는 언니를 보며 또 많은 걸 배웠습니다. 계속해서 자신의 꿈을 쫓아가는 분들을 존경하고 응원합니다. 저 또한 40대, 50대, 60대, 그 이후에도 꿈을 쫓아가는 반짝거리는 사람이 되어야겠다고 다짐했습니다.